विजय महापात्र जे विजय महापात्र पुओ अरविंद महापात्र विजेडी विधायक हो पारती किंतु किए जब भाव जे विजय महापात्र राजनीतिक सन्यास नहीं गले तो नुहे सी राजनीति अच्छा सी विजेडी सदस्य नुहति एबे ओडिशा रे विजेडी जो क्रम अवक्षय प्रक्रिया आरंभ होती से 24 जदि क्षमतार थे ओडिशा सबुठु शक्तिशाली राजनीतिक दल को 30टा जिलार जिला परिषद अच्छी पंचायत समिति अच्छी पौर परिषद अच्छी किंतु ये दल गोटे अवक्षय क्षमता चली क्षमता जरिया चली खाली क्षमता जरिया चली क्षमता चलीगला गोटे अवक्षय प्रक्रिया आरंभ होती अवक्षयर आउ गोटे कारण हूँ गत निर्वाचन जो कारण हारिले सेटा दल के समीक्षा ठीक भाव कला ना एवं नवीन पट्टनायक बयस स्वास्थ्यगत अवस्था ताकू लोक देखिले एवं नवीन पट्टनायक स्वास्थ्यगत आ बयसगत जो गत निर्वाचन पूर्व जो देखते 3-4 वर्ष काल कोविड बेलू वस्तुत ओडिशार शासन एवं बीजेडी परिचालन भार संपूर्ण भाव में से VK पांड्यान को हस्तांतर कर देते ता विरुद्ध लोक मैंने विद्रोह है एक कथा से कर मुख्य कारण कौन थिला एवं जो VK पांड्यान दायित्व नेले देले आप देखिए यही पीरियड भितर सी एटी ओडिशा रे से शासन काल रे प्रथम नवीन पट्टनायक थे गोटे क्लीन इमेज थिला तो लोक भावुले ठीक किंतु से समय सर्वाधिक भ्रष्टाचार है खनिठू नहीं कि चिटफंड बंद तेणु तांको भ्रष्टाचार को जब विरुद्ध रे केंद्र सरकार कार्यानुष्ठान न करते से केंद्र आगे एमाने सरेंडर आत्मसमर्पण कले केंद्र सब कथा समर्थन कले रहिले विरुद्ध कार्यानुष्ठान हेनी एपरिक शेष मेट कथबार्ता भी है कि मेट हो पारानी सरकार है गोटे आंचलिक दल विरुद्ध रे बीजेपी ओडिया असुविधार कथा उठेला कारण VK पांड्यान प्रमुख भूमिका रहिले कैंपेन एवं ओडिशार स्वार्थ को भूलिकी निजर व्यक्तिगत क्षमता लोभ जो अर्थ लुट कर सुरक्षा पाई केंद्रीय नेतृत्व आगे आत्मसमर्पण करवा ए कथा को बीजेपी नेतृत्व बुझीगला तेणु गला निर्वाचन है आपण मन पकई दूची जिते बड़े नवीन पट्टनायक विजय महापात्र बाहर कले से ओडिशावासी नवीन पट्टनायक समर्थन कले विजय महापात्र से भाव में समर्थन मिललानी ओडिशा रे जो पाटकुरा मिलला मुझे कहली इमिडिएटली इलेक्शन रे से जाक चाहूली सी जीति किंतु परवर्ती अवस्था देखिए नवीन पट्टनायक भावमूर्ति जहाँ थी से अनुसार नवीन पट्टनायक इवन जिते से भी बाहर कले नलिनी महांती बाहर कले कमल दास बाहर कले ये सबू घटना देखिथे आप नवीन पट्टनायक को समर्थन कमी समर्थन मिलला कहीं ना नवीन पट्टनायक भावमूर्ति जो निर्मल भावमूर्ति एवं लोक काम कर विजु पट्टनायक पुओ यहीटा थिला चलूला आ विजय महापात्र मु कहली जमी विजु पट्टनायक सरकार थे सी विजु जनता दल गढ़वे प्रमुख भूमिका नहीं किंतु राजनीति गोटे विवादीय व्यक्तित्व जमी बसंत विश्वास सेमती सी जड़े विवादीय व्यक्तित्व होते तेणु विरुद्ध नवीन पट्टनायक नवागत कार्यानुष्ठान नेले अनेक लोक भाविले नवीन पट्टनायक ठीक कहते किंतु वर्तमान कौन है 24 मसीह 26 मसीह 24 मसीह आसी अरविंद महापात्र विधायक होकर बीजेडी आसी सी जड़े नवागत युव विधायक भाव विधानसभा परफॉर्मेंस बहुत भल जन युव विधायक भाव में से समस्त प्रस्तुत होकर जाती जड़े विरोधी दल सदस्य भाव सरकार को कौटी आक्रमण करवा मार्जित भाषा किपर आक्रमण करे प्रतिहत कर सरकारी आक्रमण को विरोधी विरुद्ध ये सब कथा को ठीक भाव कम कर तेणु प्रति गोटे समर्थन था ये बेले सस्पेंड विलंबन कर लोक पचार कहीं कहीं आचरण एपरी ना कि सी कहींपारे ये बर्तमान देखा एक्चुअली अरविंद महापात्र व्यक्तिगत भाव में से तो ये कहते करप्ट विश्वासघातकता अरविंद महापात्र कौन विश्वासघातकता कले दल को दल विरुद्ध कौटी कम कर करप्ट तो हो पारे तो आसचंती
ଭ ହେଉଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କାରଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦଳ ହେବ, ନୂଆ ଦଳର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତାର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ମୁକି ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ମୁକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ, ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ନିକଟରେ ମହାନଦୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାଇକି ଆସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାଳି ଦାସ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଶାଳ ଏବଂ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କ୍ରମବକ୍ଷା ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାରି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ହେବ। ସେଥିରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ହେବା, এইটা নিশ্চিত ভাবে পুଣି সেই পুরুণা সেই বিজয় ଭ ପୁଣି ନବୀନকে ଗ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ କଥା ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେମିତି ଅତନୁ ସବିଶେଷ ନାୟକ। କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ସେ ପାଟକୁର ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ, ସେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ପାଟକୁରା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଠି ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ହେଉ, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆସିବେ ସେଠିକି। କିନ୍ତୁ କଥା ସେଠି ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଦଳର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଦଳ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା, ଯେଉଁ କାରଣ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ପ୍ରତିହାର ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବୟସକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଭାବିପାରୁନି ଦଳ ଭିତରେ ଯେ ଗାଁରେ ଯିଏ କର୍ମୀ ଅଛି, ସାଧାରଣ ସମର୍ଥକମାନେ, ଯେ ଏଇ ନେତୃତ୍ୱ ଆମକୁ 2029ରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ପୁଣି ଦଳକୁ କ୍ଷମତାସୀନ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନେତା ନେଇଗଲେ ତ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହିଁ ବଦ୍ରିପାତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି? ବଦ୍ରିପାତ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏକା ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାପତି ବିକାଶ ହେଇନି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜସ୍ୱ ସଦସ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇନି। ବ ହେଉଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ଭଲ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କରିଦେଇକି ନବୀନ ମାନେ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲେ, ଏଠି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରି ସେହି ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ନାଓ ନ୍ୟୁ ୟଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ଲିନ୍ ଇମେଜ୍। ରାଗ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଜେଡ଼ିର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ନୂଆ ଦଳ ଯଦି ହେବ, ବିଜେଡ଼ିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଅବକ୍ଷୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ହେବ ନୂଆ ଦଳ। ମହମ୍ମଦ ମୁକି ଆସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ବାଟ ଯିବ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବାରମ୍ବାର। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରୋଧରେ ଏବଂ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବଳ କିଏ ଦେବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ବଳ ତାଙ୍କ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କାହା ହାତରେ ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବିକଳ୍ପ କରିବାକୁ ସେ ଡରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତି ଭଟା ଏ ଅରବିନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଜୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେନି। ସେଇଟା ସେଇଆ ଯାହା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିଥିଲା, ତାହା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ୟଙ୍ଗ, ନଟ୍ କରପ୍ଟ, ୱିଥ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଇମେଜ୍। ଆଉ ହିଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଗଲା 19 ମାସ ଭିତରେ ଭଲ, ନିଜ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ରିଜନ୍। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭଟା ସେତେବେଳେ 2000 ମସିହା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପରୀତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟସ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ, ସେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡ୍ରାମାଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାର ସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଥିଲେ, ଏବେ ତା'ର ବିପରୀତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଆକ୍ସନ୍ଟା
ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଦଳ ପରିକଳ୍ପନା ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସହାୟକ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ, କାରଣ ଅରବିନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ସନାତନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବନ୍ଦୀବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସନାତନ ତ ଏମିତି ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନୁହଁ ରାଜନୀତି, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାଇଁ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୟଙ୍କ ଭୟ ନବୀନକୁ ବା ନବୀନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଘାରିଲା ଯେ କିଛି ପାରିଲେନି, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।